ओम शांति 29 सेप्टेम्बर 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 3 फेब्रुआरी 2002 मुरलीर सारांश लक्ष्य एवं लक्षण को समान कर एवं सर्वसंपत्ति रे संपन्न हुओ। लक्ष्य एवं लक्षण को समान कर एवं सर्वसंपत्ति रे संपन्न हुओ। आजी सर्वसंपत्तिर मालिक निजर संपत्ति गुड़िकरे संपन्न पिला मानकु देखुछंती। प्रत्येक संतान पितांकर संपत्ति रे संपन्न अटंती। तेबे जीए संपन्न होई थाए तार चिन्ह हेला से सर्वदा प्राप्ति स्वरूप तथा तृप्त आत्मा भली देखा जाउथिबो एवं सर्वदा खुशी रे रहुथिबार देखा जीवो। काहे किना भरपूर आत्मा अटे। तेणु प्रत्येक संतान निजे निजको पचार जे मो पाखरे केते संपत्ति जमा अछि। एही अविनाशी संपत्ति एबे मध्य मिलिछि एवं भविष्यतरे मध्य अनेक जन्म पर्यंत साथी रे रहिबो। कारण एही संपत्ति गुड़िक केबे भी शेष हेबार नाही। तेबे सबुठारु प्रथम संपत्ति हेला ज्ञान रूपक संपत्ति। जेउ ज्ञानर संपत्ति रे वर्तमान मध्य तुमे समस्ते मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर अनुभव करुछ। जीवन रे थाई पुराणा दुनिया भितरे थाई तमुगुणी वायुमंडल भितरे थाई मध्य ज्ञान रूपी संपत्ति आधार रे एही सबु वायुमंडल तथा वातावरण ठारू नियारा अर्थात मुक्त आत्मा अट। कमल पुष्प भली नियारा एवं मुक्त आत्मा माने दुखरु चिंतारु एवं अशांतिरु मध्य मुक्त अट। जीवन रे रही मध्य खराब स्वभाव संस्कारर बंधनरु मुक्त अट। व्यर्थ संकल्पर तोफान ठारू मध्य मुक्त अट। कौन मुक्त अट तो समस्ते हाथ हलाउछंती। तेणु मुक्ति एवं जीवन मुक्ति एही ज्ञान रूपी संपत्तिर फल बा प्राप्ति अटे। चाहे व्यर्थ संकल्प मध्य आसीबाकु चेष्टा करुछि, नकारात्मक संकल्प मध्य आसुछि, किंतु तुम पाखरे जेहेतु ज्ञान अर्थात बुझिबा शक्ति रहिछि जे व्यर्थ संकल्प बा नकारात्मक संकल्पर काम हेला आसीबा एवं तुमे ज्ञानी आत्मा मानकर काम हेला एगुड़िक ठारू मुक्त हेबा अर्थात नियारा हेबा एवं बाबांकर प्रिय हेबा। तेबे चेक कर जे ज्ञान रूपी संपत्ति समस्तंकु मिलिछि तो भरपूर अछि तो संपन्न रूपरे अछि ना कम अछि। जदि कम अछि तेबे ताकु जमा करि चल, खाली रख नाही। सेही परी जोग रूपी संपत्ति जेउथिरु सर्वशक्ति गुड़िकर प्राप्ति हेउछि। तेबे निजे निजको देख जे जोग रूपी संपत्ति द्वारा सर्वशक्ति गुड़िक जमा अछि तो सबुतक अछि तो। जदि गोटिए भी शक्ति कम थिबो तेबे उचित समय रे धोखा देई देबो। तेणु तुम मानकर उपाधि मध्य मास्टर सर्वशक्तिवान अटे। शक्तिवान नुहि सर्वशक्तिवान। तेबे सर्वशक्ति गुड़िकर संपत्ति जोग बल द्वारा जमा अछि तो भरपूर अछि तो प्राप्ति स्वरूप अट ना किछि कमी रहिछि। तेबे कमी काहेकि रहिछि? जदि कमी अछि तेबे एबे ही निजर कमी को पूरण करि परिबो। एबे ही सुजुग अछि। एहा परे निजको संपन्न करिवार समय समाप्त होई जिवो एवं कमी अर्थात दुर्बलता रही जिवो। तेणु चेक कर गोटिए गोटिए शक्ति को सम्मुख को आण एवं सारा दिनर दिनचर्या रे चेक कर। जदि किछि प्रतिशत मध्य कम अछि तेबे फुल पास कुहा जीव नाही। काहेकि ना तुम मानकर लक्ष्य हेला
ଯାହାକୁ ବି ପଚାର ତୁମକୁ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି ନା ଅଧା ପାସ୍ ହେଲେ ଚଳିବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହିଁ ହେବି, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବ ତେବେ ବାପ ଦାଦା ବହୁତ ଭଲ ସିଂହାସନ ଦେବେ। କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବ? ତେବେ ଭାରତବାସୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଚଳିବ ତ? ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାର ଅଛି ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତ ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ କି ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିନେଇଛ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ କୌଣସି ବି ଶକ୍ତିର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କହିବ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁ, ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ମୋର ନମ୍ବର କମ୍ ରହିଗଲା, ତେବେ 14 କଳା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଚାର୍ଟ ବା ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସମୟର ଦୃଢ଼ ଗତି ଅନୁସାରେ ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମୟର ବେଗ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆଉ କେବେ କୁହ ନାହିଁ, ଏବେ କୁହ। ତେବେ ହୋଇଯିବ ବା କରିନେବି, ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ। ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନା, ଏବେ ଏବେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ସମୟର ବେଗ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର, ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେବାର ଏବଂ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର, ତେବେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଉଭୟ ସମାନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ହୋଇ ହିଁ ଯିବି, ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। ଏସବୁ ହେଲା ଅବହେଳା ପଣିଆର ଭାଷା। ଯାହା କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ହେବାର ଅଛି ବା ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ତାକୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ ବା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କେବେ ଶବ୍ଦ କୁହ ନାହିଁ, ଏବେ ଏବେ ଶବ୍ଦ କୁହ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯୋଗ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେହିପରି ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଗୁଣ ରହିଛି। କେବଳ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ସର୍ବଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସର୍ବଗୁଣ ଅଛି ନା ଭାବୁଛ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଯଦି କମ୍ ହୋଇଗଲା ତେବେ କ'ଣ ହେଲା? ଚଳିବ ତ? ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସର୍ବଗୁଣ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ଅଛି ତ? ଯଦି କେଉଁ ଗୁଣର କମି ରହିଛି, ତେବେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରି ସେଥିରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଅ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ସେବା। ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ମାନସିକ ସେବା କରୁଛ ବା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପରେ ଆତ୍ମିକ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି କେତେ ପରିମାଣରେ କରୁଛ। ଯଦି ସେବା କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସେବା ଯଥାର୍ଥ ସେବା ନୁହେଁ। ସେବାରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ସେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଖୁସିବାସିଆ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ ତଥା ଖୁସି ରୂପୀ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ସାରା ଦିନ ତ ସେବା କରିଲି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ସେବାର ତୁଳନାରେ ସେତିକି ଖୁସି ମିଳିଲା? ଭାବି ଚିନ୍ତି ହେବାର ସମୟ ବିତିଗଲା। ଏଇଆ ନୁହେଁ ସେଇଆ, ସେଇଆ ନୁହେଁ ସେଇଆ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଖୁସିର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମେ ତ ସେବା ସ୍ଥାନ ଉପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେବା ସାଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରିଲ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁ।
ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଉ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେବା ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମ, ଖୁସି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟ ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ, କେତେକ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ତେଣୁ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁ କି ନ ରହୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ବୀଜ ସହିତ ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ନା, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ବିନା ତୁମ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁନାହିଁ ବା ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କମି ରହିଛି। ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଭୂତି ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଏଥିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବୀ ଅଟନା। ଯଦି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବାର ଅନୁଭବ ଏହିଭଳି ହେଉଥିବ ଯାହାକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାରେ, କର୍ମଧନ୍ଦା କରିବା ସମୟରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବ, ବୋଝର ଅନୁଭବ ହେଉନଥିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିଲ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାରେ ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି, ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ। ଏହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି କି ନାହିଁ ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଥିବା କାରଣରୁ ଉଭୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହିସାବରେ ହାଲୁକା ରହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସରଳ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିବ, ଯେପରି କଥାରେ ଅଛି, ଅଧିକ ମିଠା ହୋଇଗଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଲାଗିବେ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସରଳ ହେବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚେକ୍ କର। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ତ ସମାପ୍ତିର ବୋର୍ଡ ଲାଗିନାହିଁ, ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଭାବୁଛନ୍ତି କେହି ବି ସନ୍ତାନ ଯେପରି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି ନ ଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ସ୍ୱମାନ ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନ ଦୁଇଟି କଥା ଅଟେ ନା। ତେବେ ଦେହ ଅଭିମାନର କାରଣ ହେଲା ସ୍ୱମାନରେ ରହିବାର କମି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ବହୁତ ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବା ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତେବେ ସେହି ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଥର ମୁଁ କହୁଛ? କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିସାବ ରଖ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଶବ୍ଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେଲା ମୁଁ କିଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ମୁଁ କହୁଛ, ଚିନ୍ତା କର ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କିଏ ଅଟେ? ଆତ୍ମା ନା ଦେହ? ଆତ୍ମା ହିଁ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଏହା ତ ଠିକ୍ କଥା ନା। ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ ହେଲି? ଆତ୍ମା ଅଟେ ନା। ତେବେ ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ଏହି କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ନିରାକାର ଅଟେ ଏବଂ ଦେହ ସାକାର ଅଟେ। ନିରାକାର ଆତ୍ମା ସାକାର ଦେହକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଥର ବି ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ସେତିକି ସମୟ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଅ ଯେ ମୁଁ ନିରାକାର ଆତ୍ମା ସାକାର ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯଦି ନିରାକାର ସ୍ଥିତି ମନେ ରହିବ, ତେବେ ନିରହଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯିବ।
देह अभिमान समाप्त होइजिब। तेणु सेही प्रथम पाठ को ही पक्का कर जे मु किए। जदि एही कथा मने रहिला जे मु केउ आत्मा, तेबे आत्मा मने पड़िबा द्वारा निराकारी स्थिति पक्का होइजिब एवं जेउठी निराकारी स्थिति रहिथिब सेठारे निरहंकारी एवं निर्विकारी मध्य निश्चित होइजिब। तेबे काली ठारू नोट कर, अर्थात हिसाब रख। जेतेबेले भी मु शब्द कहुछ सेतेबेले कौन स्मृति रे रहुछि। तेणु जेते थर मु शब्द को व्यवहार करिब सेते थर निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्वतः होइजिब। अच्छा, आजी युवा वर्ग वाला आसिछंती। एमानक संख्या मध्य बहुत। बाप दादा युवा वर्ग को वरदान देउछंती जे सर्वदा भरपूर रुह, कौनसी गोटिए भी संपत्ति को नष्ट कर नहीं, सर्वदा भरपूर रही थाओ एवं निजको भरी चली थाओ। लौकिक गुरु माने तो आशीर्वाद दियंती आयुष्मान भव, किंतु बाप दादा कहउछंती शरीरर आयुष तो जेतिकी भी अछि सेतिकी ही रहिबो। सेथिपाई शरीरर आयुष हिसाब रे आयुष्मान भवर वरदान देउ नाहंती, किंतु एही ब्राह्मण जीवन रे सर्वदा आयुष्मान भव काहींकी जानिछो? ब्राह्मण रो ही देवता हेबो, तेणु आयुष्मान तो होई जीव ना। युवा वर्गर मध्य गोटिए विशेषता रहिछि। तुमे माने निजर विशेषता को तो जानिछ ना। केउ विशेषता तुम मानक भितरे अछि जानिछ? जहा इच्छा ताहा करि परिबो। अच्छा, करि परिबो? बहुत भल कथा। दुनिया हिसाब रे कहुछ युवा गोष्ठी वाला बहुत जिदखोर अटंती। जहा भाविबे ताहा ही करिबे एवं करि देखाइबे। सेमाने तो ओलटा कथा कहि थांती, किंतु एठारे ब्राह्मण माने जिद्दिया तो नुहंती, बरं निजर प्रतिज्ञा उपरे दृढ़ता पूर्वक चलिबा वाला, हटिछिबा वाला नुहे। कौन एही भली अटना? हाथ उठाई देबा तो बहुत सहज अटे। बाप दादा खुशी हेउछंती, कारण एहा मध्य साहसर प्रतीक अटे ना। किंतु प्रतिदिन अमृत बेलारे बाबांक सहित करिथिबा प्रतिज्ञा को दोहराओ जे मो एही ब्राह्मण जीवन रे प्राप्ति ठारू सेवा ठारू केबे भी संकल्प रे मध्य हटिबी नाही। एही साहस को बा प्रतिज्ञा को प्रतिदिन दोहराओ एवं बारंबार चेक कर जे मो जो साहसर प्रतिज्ञा करिछि ताहा वास्तविक रूप रे करूछि तो। सरकार तो कहूछि बास 2-4 लाख युवक जदि सुधरी जिबे तेबे भी बहुत भलो, किंतु बाप दादा कहउछंती एही ब्राह्मण युवक माने तो जणे जणे ही 1-1 लाख सहित समान अटंती, कारण एमाने सेतिकी शक्तिशाली अटंती। कौन ठीक कथा ना? देख, एमिति न हेउ जे घर को जाई लिखिबो बाबा माया आसीगला, पुराना संस्कार बाहरी पड़िला, समस्या आसीगला। तेणु समस्या गुड़िकर समाधान स्वरूप हुओ। समस्या तो आसीबो निश्चित, किंतु तुमे निजको पचार मु किए? समाधान स्वरूप अटे ना समस्या ठारू हारी जीवा वाला अटे? तेबे तुम मानकर उपाधि कौन? विजयी रत्न अटे ना। ब्राह्मण जन्म मिलिबा मात्र के बाप दादा ब्राह्मण आत्मार मस्तकरे विजयर अमर तिलक लगाई देइछंती। तेणु तुमे माने अमर भवर वरदानी अट। एबे एही कथा को निज सहित प्रतिज्ञा कर। एमिति तो मुख द्वारा जदि प्रतिज्ञा करिबा को कुहा जीव तेबे समस्ते करिदेबे, किंतु निज मन भितरे निज सहित प्रतिज्ञा कर। केबे भी संस्कारर बसीभूत हेबे नाही। जहा बाबांकर संस्कार ताहा मु ब्राह्मण आत्मार संस्कार। जेउ गुड़िक द्वापर कलिजुगर संस्कार ताहा मोर संस्कार नुहे, काहींकिना से गुड़िक बाबांकर संस्कार नुहे। कौन एही सबु तमगुणी संस्कार गुड़िक ब्राह्मण मानकर संस्कार नुहे ना? तेणु तुमे माने किए? ब्राह्मण अटना। बाप दादा मध्य युवा वर्गंक पाई गर्व करुछंती। देख, दादी माने मध्य युवा वर्गंक पाई गर्व करुछंती। दादींकर युवा वर्गंक प्रति स्नेह अछि ना।
ଏହାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ନେହ କୁହାଯିବ ନା? କୁମାର ମାନେ କେବଳ କୁମାର ନୁହନ୍ତି, ସୁକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମାର ବିଶ୍ୱର କୁମାରମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଇବେ। ତେବେ ଆଚ୍ଛା, କୁମାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେବା। ସାହସ ଅଛି ତ? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବ ତ? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆସନ୍ତା ସିଜିନରେ ମଧ୍ୟ କୁମାରମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅଧିକ କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ କୁମାର 10 ଜଣ କୁମାରମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବ, ଯାହାକି ଗଳାର ମାଳା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହାତର ଛୋଟିଆ କଙ୍କଣ ଅଟେ। ହାତରେ କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ସର୍ବଦା ଫୁଲର କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଜଣେ କୁମାର କଞ୍ଚା କଞ୍ଚାଙ୍କୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, ପକ୍କା ପକ୍କାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଣିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମଧୁବନକୁ ତ ଆସିଯିବେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇ ବଦଳି ଯିବେ। ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପକ୍କା କରାଇ ଆଣିବ, ଯାହାକି ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିବେ, ବାଃ କୁମାର ବାଃ, ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? କରିବ ତ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଏମିତି ହାତ ଉଠାଇ ଦିଅ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନେ କରିବେ ତ? ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କୁମାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆଣିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ବିଦେଶ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ, ଭାରତ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ତେବେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲାଙ୍କୁ ଆଣିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ। କୁମାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବା ବାଲା କୁମାର ଅଧିକ ମିଳିଯିବେ, ତେବେ ସରକାର କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି 10 ଜଣ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଣିବ, ତେବେ ସାରା ହଲ୍ ତ କୁମାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବା, ଦେଖ ଏହି କୁମାରମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ ରଖିବ, ତେବେ ସେବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ସଫଳତା ତ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସର୍ବଦା ଦୋହରାଉଥାଅ। କମାଲ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁରଲୀ ମଝିରେ ଅଚାନକ 2 ଜଣ କୁମାର ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଖେଳ ଭିତରେ ଖେଳ ଦେଖିଲ। ଏବେ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖିଲ, ଖୁସି ହେଲ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଲକୁଲ ଦେହଠାରୁ ନିଆରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। ବିଲକୁଲ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍। ବାପ ଦାଦା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡ୍ରିଲ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ, ସବୁ ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲ। ଏବେ ଏବେ ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ସାକାରୀ ତଥା ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ କରିଲ ବା ଦେଖିଲ, ସେହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ ସିନ୍ ମନେକରି, ତୋଫାନକୁ ମଧ୍ୟ ତୋଫା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ମନେକରି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଅ। ଅଭ୍ୟାସ ତ ଅଛି ନା? ଆଗକୁ ଗଲେ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା, ଏହା କିପରି ହେଲା, ହୋଇଗଲା, ବାସ୍ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ ଏବଂ ନିଜର ଫୁଲ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ତଳେ ରହିଯିବ। ତୁମେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ସମସ୍ୟା ରୂପୀ ସାଇଡ୍ ସିନ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଭରପୁର ତଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀତ୍ୱ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ,
ଯୋଗିତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କରୁଥିବା ବାପ ସମାନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କରୁଥିବା ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଲଗାଉଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଦିଲର ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ନମସ୍ତେ 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 ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ମନେକରି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ମନେକରି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ମନେକର। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବୀ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସହନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ପାଠ ପଢ଼ି ନେବ ତେବେ ତୁମେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଯିବ। ଯେବେ କି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟେ, ମୋର କିଛି ବି ନୁହେଁ, ତେବେ ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହେବ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୁହ ଏବଂ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମିଠା ସେମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମିଠା ସେମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।